krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka. Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, ten nic nie pragnie, ni szuka. Kto Ciebie, Boże, raz pojąć może, ten nic nie pragnie, ni szuka. W krzyżu osłoda, w krzyżu ochloda, dla duszy smutkiem zmroczonej. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej. Kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści sercu zadanej. Kiedy cierpienie, kiedy zwątpienie serce Ci na wskroś przepali, gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża, on Ciebie wesprze, ocali. Gdy grom się zbliża, pośpiesz do krzyża, on Ciebie wesprze, ocali. Gdy Cię skrzywdzono albo zraniono, lub serce czyjeś zawiodło, o nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj, krzyż niech Ci stanie za godło. O nie rozpaczaj, módl się, przebaczaj, krzyż niech Ci stanie za godło. Wisi na krzyżu Pan, Stwórca nieba, plakać za grzechy człowiecze potrzeba. Ach, ach, na krzyżu umiera Jezus, oczy swe zawiera.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. И с Духом Твоим. Дорогі брати і сестри, сьогодні розпочинаємо у нашій парафії великопостні реколекції, перший день. Я хотів би щиро в нашій супольності привітати Його Ексцеленцію, ксяндза біскупа Андрея Зноску, допоможного біскупа Пінської дієцезії, який буде для нас вести гэтай реколекції, прыняў наше запрашэнне, прыбыў да нашай парафіі, каб падзяліцца менавіта сваімі думкамі, разважаннямі великапостнымі і дапамагчы нам у перажыванні гэтага святога часу, праз які мы набліжаемся да Бога. Шчыра вітаю вашу эксцэленцыю нашай парафіі і перадаю вам слова. Святая мша, у якой сёння ўдзельнічаем, канцэлебраваная. Ksiądz biskup моліцца ў інтэнцыі святой памяці памерлага Станіслава Шаўлісу першую гадавіну пасля яго смерці. Я малюся аб аздараўленні, адцаленні, вызваленні для Святланы і Івана, а таксама за ўсіх святароў нашай парафіі. Byśmy mogli godnie i z czystym sercem składać Panu Bogu tę najświętszą ofiarę, przeprośmy Go od razu za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, przyjdź z pomocą Twoim wiernym, którzy zanoszą prośby do Ciebie, pokładając ufność w Twoim miłosierdziu. Spraw, aby oczyszczeni ze zmazy grzechów trwali w świętym życiu i otrzymali obiecane dziedzictwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Читання книги Буття. У тыя дні Абрам упаў ніцма на зямлю, і Бог сказаў яму: «Вось мой запавет з табою, і ты станеш айцом мноства народаў, і больш не будзеш называцца Абрамам, але імя тваё будзе Абрагам, бо я зраблю цябе айцом мноства народаў. Я зраблю цябе надзвычай плодным, і выведу з цябе народы, і каралі выйдуць з цябе. І станаўлю запавет мой паміж мною і табою, і паміж нашчадкамі тваімі у іх пакаленнях. Запавет вечны, каб я быў Богам для цябе,
і для твоих будучих нащадков. Я дам тебе і твоїм будучим нащадкам землю, по якой ти подорожничаєш, усю землю Ханаан на вечне володання, і буду їм Богом. І сказав Бог Абрагаму: ти ж заховай заповіт мой, ти і будучие нащадки твоє у їх поколеннях. Гэта Слово Божие. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze. Zawsze szukajcie Jego oblicza. Pamiętajcie o cudach, które On uczynił, o Jego znakach, o wyrokach ust Jego. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, synowie Jakuba, Jego wybrańcy. On, Pan, jest naszym Bogiem. Jego wyroki obejmują świat cały. Pan Bóg na wieki pamięta o swoim przymierzu, obietnicy danej 1000 pokoleń, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, przysiędze danej Izakowi. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Chwała Tobie, Słowo Boże. Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. У той час Єзус сказав юдеям: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, калі хто захоўвае маё слово, той ніколі не ўбачыць смерці». Тады юдэі сказалі яму: «Цяпер мы даведаліся, што ў табе злы дух. Абрагам памёр і прарокі, а ты кажаш: калі хто захоўвае маё слово, той ніколі не пакаштуе смерці. Няўжо ты большы за айца нашага Абрагама, які памёр? Прарокі таксама памерлі. Кім ты сябе лічыш?» Езус адказаў: «Калі я сам сябе буду праслаўляць, то моя слава нішто, але тым, хто праслаўляе мяне, ёсць Айцец мой, пра якога вы кажаце: Ён наш Бог. Вы яго не ведаеце, а я ведаю яго. І калі б я сказаў, што не ведаю яго, я стаў бы падманшчыкам, падобным да вас. Але я ведаю яго і захоўваю ягонае слово. Абрагам, айцец ваш, рады быў убачыць дзень мой, і убачыў, і узрадаваўся». На гэта юдэі сказалі яму: «Табе няма яшчэ 50 гадоў, і ты бачыў Абрагама?» Езус сказаў ім: «Сапраўды, сапраўды кажу вам,
Раней, чым з'явіўся Абрагам, я ёсць. І схапілі камяні, каб кінуць у яго, але Езус укрыўся і выйшаў са святыні. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Дорогие сестры, дорогие браты, Божий народе, собраны ў гэтай велічнай святыні, я вам шчыра прызнаюся, што адчуваю, адчуваю хваляванне, прыступаючы вось да гэтых рэкалекцый. Выдаецца, што ўжо ж за столькі год уже павінен бы і прывыкнуць, павінен бы ўжо і як-то набраць такой адвагі і смеласці. А вот я адчуваю такое перажыванне ў сабе, таму што усведамляю, наколькі гэта заслужаная і старажытная парафія Ашмяны. Колькі тут перада мною было дастойных людзей, якія тут Бога праслаўлялі. І я вам это без якой-то лесці кажу, без того, каб тут да вас что-то такое вот прыпадабацца вам. Это я не для того кажу, але паверьце, як где-то сустрэну бывае, а я шмат езжу, як где-то сустрэну бывае там у Мінску, да і ў нас на Палессі таксама чалавека, і ён прызнаецца, а я вот где-то з Ашмян, ці тут з-пад Ашмян, вот з гэтага, вот адсюль. То ўжо паглядзіш на яго, а это чалавек набожны, это чалавек Бога любіць, склонны да рэлігіі, каб Богу пакланяцца. Это тут уже так земля пропитана уже этим, что вот мы Богу верные, мы до веры признаемся, мы от веры не можем отвернуться. Это уже так, тут оно закорененное уже это. И уже человек, как тут вырасте, этим духом напитается, ну вот уже ему як-то ему и хочется. Я думаю, вот и сестра законная подтвердить, что вот и у Барановичах, правда, часами вот мы сустракаем где-то, вот сестры так само у Барановичах служать, то и там вот сустрэнешь, он кажет, а я вот оттуль, я спрад век веков до веры. Вот что значит поколенні. Тому я крышечку переживаю, конечно, что вот каб все было добро, переживаю. Але маю надзею таксама, што з дапамогай вашай малітвы, з дапамогай падтрымкі вот этой вашай, што мы гэтыя рэкалекцыі пражывем так, як трэба. Каб нам душы свае перад Богам адкрыць, дазволіць, каб Божае Слова пранікла ў сэрцы нашыя. У гэтым мэта. Каб мы адчулі, як это Бог у нашым жыцці ёсць, пераканаліся ў гэтым, самі сабе напомнілі аб гэтым. Вот якая мэта рэкалекцыі. Але першае, што я хочу зрабіць, это я хочу вам перадаць прывітанне. Вам усім, кожнаму з вас. Хочу перадаць прывітанне. Это мой абавязак перадаць вам паклон і прывітанне. Быть можа, вы памятаеце, як вот святы Павел свае лісты, пасланні свае заўсёды пачынае, што там святыя, якія збіраюцца ў Рыме, перадаюць прывітанне ў Хрысце святым, якія збіраюцца, ну, где-то там, у Карынфе, ці у Галацыі, ці там яшчэ где-то. Это святымі ён называў тых людзей, якія да касцёла ходзяць. Так вот, я вам кажу, святыя, якія збіраюцца ў Брэсце, у Барановичах, у Пінску, у Мозыры, у Гомелі, перасылаюць прывітанне і паклон святым, якія збіраюцца ў Ашмянах.
Трымайце. Вам привет ад іх. Это вельмі важна. Это вельмі важна, таму што Беларусь вялікая. І касцёл розны. Адзін і той жа, але розны. Вы, напэўна, з гэтым сустракаліся, што куды-то прыедзеш, а там мы стаім, а там яны на калені сталі. Там, або мы сядзім, а яны стаяць. Правда, бывае такое, што от прыехаў у другі касцёл, а там які-то звычай іншы. Тут то руки там что-то подняли, там, то наоборот сложили, а мы не знаем, а мы стоим, думаем, что это за мода такая у их тут. Это не істотна на самой справе. Не ў гэтым вера, не ў гэтым істота веры. Істота веры зусім у іншым, каб любіць Бога і любіць бліжняга. Вот і ўсё. У гэтым вся вера, каб жыць з любоўю, не са злом, не з нянавісцю, не з заздрасцю, а з любоўю да чалавека, а праз гэта Бога любім. Вот. І, вядома, мне таксама вельмі прыемна тут быць, таму што ён-то, бачыце, вам не прызнаўся, але ваш пробашч, вот это ксёндз Віталій, это на самой справе мой аднакурснік. Мы з ім разам у семінарыі вучыліся. І за гэтыя годы мы ўжо і паднадаелі там адзін аднаму, таму што тады ў асноўным семінарыі все вучылі больш на польскай мове, а по польскаму алфавіту В і З побач. Это апошнія літары алфавіта польскага. Вайцеховскі, это ён, В, а я зноска, З. І мы всю семінарыю за адным столом, у адной лаўцы у капліцы, на якую работу разам, якія заданні, ідзіце разам. Так што вот і ён цяпер, як уже стаў такі ён важны пробашч у такой вялікай знаменитай парафіі, то уже ж ён мяне уже паклікаў, кажа, едзь уже добра, пабудзь і ты ў нас. Так што я яму ўдзячны. Это мой друг на самой справе, ваш пробашч. І мы столькі год вот разам, як-то і ў бедах, і ў радасцях. Таму вельмі прыемна. І вельмі я яму ўдзячны, што ён, ксёндз Віталій, запрасіў. Дарагія мае, это ўсё лірыка, это ўсё такія ўступы. А нам трэба глыбей выйсці, глыбей. І вось я вам хочу сказаць такую рэч, которую прочитаў у аднаго амерыканскага псіхолага. І я нават здзівіўся і думаю, адкуль ён знае, это ж Амерыка, я не думаў, што там ёсць такія хаты, як ён апісвае. А ён апісвае вясковую хату. Я думаю, што некаторыя з вас, можа, і раслі ў такой хаце. А можа, яшчэ ў вас дзе-то ёсць на вёсачцы такая вот хатка. Разумееце, хата, у якой няма унутраных стенак. Разумееце, пра што я гавару? Толькі знешнія вот сцены, а ўнутры сценаў няма. Людзі былі незаможныя часта, небагатыя, не мелі матэрыялу столькі. Вот пабудавалі хатку, а там унутры няма вот этих прямо стенак ужо таких, перагародак. Простая вясковая хата. І вот ён так апісвае і кажа, гэта хоць і хатка маленькая, хоць вот этих перагародак таких цвёрдых, з чаго-то там, з дрэва ці з цэглы няма, але чалавеку ўсё роўна хочацца якой-то вот інтымнасці якой-то, каб что-то, не адразу з парога, і тут уже і стол, і ложак, і ўсё. Не, чалавеку хочацца, каб вот что-то мець такое сваё, толькі для сябе. І што тады людзі робяць? Што тады робяць у гэтых хатах людзі? Вешаюць што? Я не знаю, як у вас тут называецца, але у маёй бабуні
таксама ж у мяне такая хатка ёсць. Это она называла фирана. Знаете такое слово? Фирана. О, это такие фираны. Она с плотного какого-то материала, это фирану заслонить, и уже, например, там уже ложек не видать, где там вот люди спят, там те с порога где-то там что-то. Вот фираны. И этот психолог, он каже, вот мы у души нашей обязательно городим такие фираны. Обязательно, каже, мы без этого не можем. Это такая склонность наша, как не пускать вот прямо, что хочешь, то и говори, а я буду рассказывать, все. Не. А он тем более американец, и он про Америку. И он каже, у нас як заведено? Споткал кого-то, и он тебе спрашивает, мол, як у тебе справы? И что американец обязан отказать? Окей, вот так. Вот. Не будешь ты ему рассказывать, что тебе дрэнно, что, может, ты с жонкою посварился, а что-то дитя тебе знарвовало. Это не принято рассказывать про это. Это не треба про это. Человек посторонний, коли з этой хатой пораўноўваць, каже, это вот на порозе. Ты дверь раскрыл, почтальон стоит, может, ты его нават и не упустил. Давай, и все, до видения. Вот весь разговор. Все. А уже, може, ёсць які-то знаёмы чалавек, уже такі больш блізкі, но уже ён крыху далей. Это на працы, може, 1-2 таких человека. Кому мы скажем, что что-то мне не здоровится, что-то я вот не так там себе адчуваю, як трэба. Ну, вот такое. Это 1-2, я думаю, у коллективе таких будут. У брыгадзе, ці ў канторы, ці там офісе, ці ў школе, ці вот где там ты працуеш. 1-2 сярод суседзяў. Не ўсе, не будзеш кожнаму. Ну, ужо сястру родную, брата, ці якого-то друга такого вот. Я думаю, что далей пустим, правда? У эту нашу хату. За якую-то далейшую фирану там уже запустим его. Доверимся, больше что-то расскажем. Ну, може, маме, дзяўчаты, як, може, маме расскажете что-нибудь, поделитесь с мамою. Вот. А я вам скажу, бывает и маме не надто. Вот моя мама, она у меня молодая, пригожая, але она 42-го года, разумеете? Это годики уже великие. А тата мой 41-го года. Мы такие крыху, ну, поздноватые такие дети. Вот. И я думаю, что маме рассказать, а что не рассказывать. Это я не лгу маме. Але я не хочу ей все рассказывать, потому что яны будут плакать с татками, яны переживать будут, яны ночью спать не будут думать, ай, что чим помагчы сыну, что робить, вот, что там мы можем. Все, это, ну на что мне это треба? Таблетки будут пить, лячи их. Я думаю иным разом, что рассказать, а что не треба им ведать. А я думаю, и вы так со своими батьками. Это не ложь, это не фальшь. Это просто ты их любишь и бережешь их. Не хочешь им, вот, как яны, ну, нарвавалися з этой причины. И этот психолог каже, да, мы еще далей идем, бо он верующий, и он каже, мы уже на споведи, мы говорим уже все, як ёсць, каб як-то мягчей. Потому что это ж наше жыццё. Мы не лжем, але словы хочется подобрать. Якими словами про сябе сказать? Вот гэта все далей у гэтую хату. Это зачарговыя гэтыя фіраны. Все далей. Але ён падытажвае вот это свое, гэтыя свае роздумы, ён падытажвае так, что каже, оказывается, что мы
за некаторыя фіраны, за найдалейшую, вот эту у самую глубь душы, сэрца свайго, мы нават часамі не можам зайсці. Не таму, што нам не хочацца, не таму, што мы такія лжывыя людзі, не. Мы не можам, нам не хапае ўжо свайго розума, свайго святла, сваіх вачэй духоўных, ужо не хапае, мы не можам аж туды так далёка увайсці. І нам трэба, каб гэтае святло пралілося на нашу душу. Нам трэба, каб яно было знешняе, каб мы былі асвечаныя гэтым святлом. І ў ім мы бачым тады многае, амаль усё. Так як чалавек глядзіць на сябе, хай сабе найлепшае люстэрка, але ўсё не поймеш, што з табой. А прыходзіш да доктара, ён кажа, вам трэба на УЗІ схадзіць, вам трэба рэнтген зрабіць. А вот недавно же ты ковид был, правда, вот все это. Так мы прямо часами добивались, чуть не криком, назначьте МРТ. Поеду в Островец, буду МРТ робить, потому что не доверяю ничему. Хай МРТ мне просветлить, как уже полностью было видать, есть там это во мне, эта зараза, тие нема. Вот. Святло, как вот такое, толькі духоўнае, каб яно вельмі моцна ў нас пранікла. Нам это патрэбна, бо іначай яно што-то будзе муляць, што-то будзе не даваць спакою, пакуль ты не разбярэшся. І нават тыя старажытныя філосафы, вот ваш ксёндз Пробаш, ён філосаф, ён у семінарыі препадае філасофію. Это вельмі складана, я не хочу туды лезці, я не разбіраюся в этом так моцна. Але вот гэтыя старажытныя філосафы грэчаскія, то яны там мелі такі аракул у Дельфах. І там уже людзі прыходзілі, каб там самыя сакравенныя пытанні задаць, самыя якія-то цяжкія сітуацыі свае прадставіць. А там над дзвярамі было напісана: познай самого себе. Что вот это самое тяжкое. Можешь у техницы разбираться, можешь уметь там на любые кнопки нажимать, и у компьютеры, там кто-то гений, хакеры, ну не треба хакеров, але надто разбирается человек, у машине там все на свете зробить, а бывая, а у характары своим разобраться не может, не умея. Зладить с собой, что-то примусить себе, не умея, не может. И оказывается, что энергия атомная, ці что-то там, это простей, чем свое властное сердце. Легче в машине разобраться, там электроника, компьютер подключили, раз, хлопцы там уже, глядишь, у них уже там в руках горит все. А у сердце своим разобраться, попробуй, возьми, разберися. Чому я такі, чому мяне туды цягне, чому у мяне вот такая завіруха якая-то в голове паўстала, вот что-то со мной такое. Попробуй разберися. Познай самого себе. Вот этот оракул, так написано было. И люди вельмі часто, кожны з нас, и я, и вы, мы, бывая, что незадоволенные собою, мы, бывая, оглядаемся на свое жыццё и успоминаем какие-то ситуации, какие-то рашэнні наши, какие-то словы нами сказанные, яких уже не вернешь часто. И думаем, я это был, ці не я? Это я это рашаў, ці не я это рашаў? Ці это что-то во мне? І вот такі быў час калісьці, знаете, калі открывали, ну, яны думали, что открываюць Америку, это такое вот было, а на самой справе яны думали, что Индию открываюць, а приплыли в Америку. И вот пачалі яе пакараць эту Америку,
там уже земли эти захопили. И вот было такое, это называлось парагвайские редукции. Целую краину, это теперь целая краина, Парагвай. Вот испанский король отдал целую эту краину тады, это 16-е, конец 16-го стагоддзя, вот той час, початок 17-го, отдал иезуитам. Знаете, иезуитов? Это монахи такие, законники наши католицкие, иезуиты. И он отдал им, каб яны там командовали, каб яны там были губернаторами, вот это все, каб там управляли, як уже им хочется, як яны думают, что это будет добро. И сапраўды, яны там старались и школы будовать, и людей вучили якому-то больш такому производительной працы, и парадку вучили, многому вучили. Потым наступіў уже іншы час, іншыя каралі на троне былі, забралі гэтыя землі, яны таму і называюцца рэдукцыі, таму што, забралі. І вот адзін з гэтых езуітаў, ужо ён плыў морам назад у Іспанію. І ён у сваіх успамінах, ён мемуары пісаў, а я чытаў іх, ён напісаў, что там могло быть не так у этой краине цудоўнай, у якую мы открыли и у якой мы жили? Что там могло быть не так, кажа? Там такое цудоўнае солнце, там такі клімат цёплы, там такая земля урадлівая, там шмат воды, там лагодны ветер, там так добра. Там люди могли бы жить, як у раі. Там не было обделенных, мы все делили поровну и справедливо. Там не могло быть, как у человека чего-то не хапало, как кому-то было замало. Не могло такого быть. И все ровно, кажа, рука тягнулася за чужим. И все ровно на языку нараджаўся проклён другому человеку. И ўсё роўна вока глядзела на чужую жонку, а ноги ішлі да яе. Кажа, что там было не так? Можа, зямля дрэнная, можа, сонца не так свяціла, можа, прылады працы слабыя былі, а можа, навука дрэнная? Не. І от ён сам зрабіў вывод, кажа, аказалася, что там, у этой цудоўнай краіне, самым слабым з усяго было сэрца людское. Яно паддавалася, у ім была слабіна. Я думаю, мы можем это подтвердить, эти словы, что нам хапала навуки, нам хапала выхавання, и не все мы там оказались у каких-то дрэнных компаниях. Не. Оказывается, что где-то внутри, там, у нашем сердце, что где-то там внутри, где-то вельми глубоко, за этой самой дальней, вот этой фираной, там живе разлом, раскол, что вот это сердце наше, яно само у себе разбитое, скалеченное. Вот мы это у Костёле называем першародным грехом. Вот это першародный грех. Это наступство першародного греху. Разбитая, расколотая людская природа. Натура наша скалеченная. Такая, что человек родится, кожны из нас, мы дети Адама и Евы. И мы от них это отрымали, як спадок, як наследство от них. Вот эту природу нашу. Что, оказывается, сердце наше, и оно не нейтральное, оно не такое, что вот ровненько стоит, и да вот не колышется ни в один бок, ни в другой. Не.
Оказывается, сэрца чалавека, мы з гэтым родзімся ўжо. Яно больш схільнае да зла, чым да добра. І каб зрабіць зло, каб паддацца граху, спакусе, трэба толькі даць сабе волю. Як это на вёсцы кажуць, пусціць лейцы. Знаете, что это значит? Конь ідзе, там, а гаспадар, можа, ляжыць, п'яны там в возе. І, пусціў лейцы, конь дарогу знойдзе, кажа. А сам довольны, уже ляжыць там. Так вот, и ты конь дорогу знойдзе. Окажется, что сердце людское, оно само по себе, внутри, оно схильное больше до зла, чем до добра. И словы, коли мы сваримся, поглядите, словы идут сами собой. Як мы заводимся, як хочется укусить этого человека, суседа, там, жонку, як она лезе, то словы, яны сами собой идут и идут. Только пусти, только дай себе вот волю, перестань пилновать себе, перестань глядеть за собой. И оно само собой все будет. Не треба подучивать. Да, у житті потім може бути рознае, що там хто-то буде масло подливать, хто-то буде подюжвать, вучить злому, компанії. Это все правда. Але корань гэтага, ён у нас внутры. Это и сам пан Езус сказал, что это знутры сердца людского ідзе ўсё гэта. Адтуль. А попробуй з гэтым справіцца. Як это тяжко. Каб зрабіць что-то добрае ў жыцці, каб зрабіць сябе чалавека, это трэба знайсці матывацыю, сам сябе мотивировать. Это трэба сябе ў руки ўзяць часто. Часто трэба прымушаць сябе, заставляць. Трудом брать. Потым уже, можа, прывычка абразуецца, уже потым і хочацца так жыць. Але так вот з пазаранку, з дзяцінства, з маладосці, попробуй ты навучыся гэтаму, калі цягне ва ўсе бокі. А трэба ісці да добра. Это перацягваць трэба сябе, як на вяроўцы цягнуць сам сябе. Добра, калі ў каго бацькі добрыя. Добра, хто папаў у хорошыя рукі, да людзей добрых. І яны ўсе спрыяюць, угаворваюць, памагаюць. А калі не? Як можа панесці чалавека? Куды хочаш? І мы не першыя, хто аб гэтым вот разважае, хто пра гэта гаворыць, мы не першыя. І вялікі апостал Божы, святы Павел апостал, ён сам пра сябе напісаў. Это его словы. Не про кого-то, это он не кого-то критикуе. Про себе он написал. Няшчасны я человек. Так он сказал. Няшчасны я человек. А чему? И каже, я люблю добро, я хвалю добро, я ценю добро, я умею зауважить добро, а поступаю часто дрэнна. Вот, каже, вот так. Няшчасны я чалавек. Ён адчуваў у сабе вот гэты раскол, этую рану, якая не загойваецца, якая астаецца назаўсёды, асталася, як вот гэты скарб. Это не скарб, які перадаецца з пакалення ў пакаленне ад Адама і Евы да нас. Вот это наступство першароднага граху. Гэта скалечаная людская прырода. Ужо вины на нас няма. Мы ж дзеці Божыя, мы ахрышчаныя. Няма на нас ужо вины гэтай. Мы з ім у еднасці, мы яму дзеці. А наступствы-то нясем. Вот у мяне палец скалечаны, вот этой.
Так-то не бачно. Ровный пальчик, правда, таки выдается. А вот ксёндз Віталій знае. Это я калі-то у газонакасілку яго ўсунуў. Я решил, не трэба глушить, можно и так поправить. Пойдет. Ну и, а она не даруе. Техника не прощая, правда? Это так оно есть. Все. И этот палец у меня на ковалочке. Только не хочу вам рассказывать. И лячили там, что только не робили. Але у нас есть такие доктары у Беларуси, у нас такие есть хирурги, вы не представляете. Какие руки золотые у людей, який им Бог розум дал. У Минску, у Бараўлянах, такий центр вот этой медицины катастроф, яких они людей сшивают, з аварий. Вот, это у меня было там дробязь, они смеялись. Ну, вот, и они мне, ты пальчик мой, склали з кавалкаў, косточки зложили, нервы пошивали, сосудики все кровеносные пошивали, позноготь восстановили. Вот какие люди разумные. Ну, вроде бы все, вот он палец уже. Я всю вину уже отплатил. Ксяндзы смяяліся з мяне, з майго розума, что вот розум, сунуть палец у газонакасілку. Папа мой скрытыкаваў мяне моцна, ругаў мяне, что сынок, як ты мог так зрабіць? Ужо вины нема. Все. А наступствы осталіся. Я вот иду улицей, все пальцы теплые, а эти такие себе, знаете, мерзня. И они так не восстановятся, як были. Все. Это уже покалеченный палец. Все. Где что брать, я вот так беру. Святую комунію раздаю этим пальцем, але перед этим его погрею, каб чувствительность верталася. Вот. И не доверяю ему, разумею, что тонкую працу лепей не буду им робить этим пальцем. Вот он таки. Так мы у сабе несем наступствы першароднага граху. Вины нема уже. Уже мы не виноватые, а наступство осталося. Тяжко з этим справиться, тяжко взять себе в руки. Это сила. Святый Павел еще назвал вот это, тое, что у нас там внутри, он еще это назвал вуголь або жар неправедности. Жар. Знаете, что такое жар? Як печку открыешь, вот, и уже вроде бы попелом присыпалося, шереньким. А ты только дмухни, а там под низом вот этот червоный, ты вуголь. И он готов вспыхнуть. И он готовый, и тут же. И вот святый Павел каже, у нас вуголь неправедности там внутри. Треба глядеть за им. Мы вот с этой силой внутри мы живем. Наш один коллега, еще наш один однокурсник, вот ксёндз Эдвард Народовский, и он працуе ў Віцебскай области, у Задорожжы. И он старейший за нас, и он перед семинаріяй закончил чыгуначный техникум у Даўгавпілсе, Латвии. И он уже мог бы быть начальником станции, например, вот такое. И он образованный человек. И он нам рассказывал, каже, хлопцы, это тяжкая наука на чыгунцы. Але, каже, разогнать паровоз, это, каже, великого розума не треба для этого. Как разогнать. Будешь там давить что-то там, ну и он будет ехать, уже будет набирать хуткость. Вот, каже, уся наука, это як его остановить, паровоз. Состав, представляете, там 20-30 вагонов, груженных. Это тонны, тонны, тонны. Попробуй ты его останови на станции. Як тормозить, як треба все инструкции выконывать, все знаки соблюдать, диспетчера слухать, каб ён стал так, як мы хочем. Тут остановка першего вагона. Вот все. Попробуй его там постав. Вот это, каже, наука. И он пораўноўваў сердце наше до этого состава.
кажа, мы тады ад Адама і Евы разагнаныя да свавольства, да таго, што буду раблю, што хачу, вот да гэтага разагнаныя. І ўсё жыццё мы сябе останавливаем. Все жыццё мы змагаемся з сабою. Таму што інерцыя граху ёсць. Інерцыя нясе чалавека. І вот каб на гэтым і закончыць, а мы цяпер на гэтым закончым, то можна сказаць, прыехаў з Пінска біскуп, давёў нас да дэпрэсіі расказамі сваімі, што вот такія мы людзі, дрэнныя, і што з гэтым зрабіць, толькі абняцца і плакаць нам сядзець, все. Але я вам скажу, што ёсць спосабы. Прыходзьце заўтра, абавязкова, і заўтра, і ў суботу. Заўтра будзем шукаць выхад з этой сітуацыі, што, аказваецца, выхад ёсць. Можна жыць. І можна жыць добра. А сёння ў нас вывад вот такі. Сила этая, яна моцная, это не жарты. Справіцца з сабою, перамагчы самога сябе, это самая цяжкая вайна нашая. Это не з кім-то ваяваць. А сам з сабою, это вельмі-вельмі цяжка. І вот гэтыя словы, я вам яшчэ раз паўтару іх, святого Паўла. Няшчасны я чалавек. Я люблю добро. Я хвалю добро. Я цаню добро. Я умею заўважыць добро вакол сябе. А поступаю часто дрэнна. А ўжо што з гэтым рабіць, это, як в серыяле, это завтра уже, у наступнай серыі. Амен. Праз Хрыста, адзінага пасрэдніка новага запавету, узнясём да Бога нашыя просьбы. Молімся за папу Льва, ахоўніка хрыстовага вучэння, каб людзі ставіліся з пашанай да яго аўтарытэту ў справах веры. Цябе просім. Молімся аб пакліканнях да святарства і законнага жыцця, каб моладзь адважна ішла за Езусам. Цябе просім. Молімся за ўсіх грэшнікаў, каб Езус вызваліў іх з няволі зла. Цябе просім. Молімся аб вызваленні, ацаленні і вызваленні для Святланы і Івана. Цябе просім. Молімся за ўсіх святароў нашай парафіі, няхай усемагутны Бог адорыць іх патрэбнымі ласкамі. Цябе просім. Молімся за ўсіх памерлых з нашых сем'яў, асабліва за Станіславу Шаўліс. У першую гадавіну пасля смерці няхай усемагутны Бог прыме душу гэтага памерлага ў сваё валадарства. Цябе просім. Молімся за ўсе парафіяльныя рэкалекцыі і асабліва за рэкалекцыі, якія пачаліся ў нашай парафіі. Няхай усемагутны Бог дапаможа нам добра падрыхтавацца да святаў з мёртвых паўстання свайго Сына і нас адорыць патрэбнымі ласкамі. Цябе просім. Молімся за нас саміх, каб мы заўсёды былі верныя запавету з Богам. Цябе просім. Всемагутны Божа, прымі гэтыя шчырыя малітвы, якія праз заслугі Святой Багародзіцы, Панны Марыі, узносім да Цябе, праз Хрыста, Пана нашага. О граdzie oliwny, widok w Tobie dziwny, widzę Pana mego, na twarz upadłego, tęskność
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, wejrzyj łaskawie na ofiarę, którą składamy. Spraw, aby nam wyjednała nawrócenie i przyniosła zbawienie całemu światu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim Górę serca. znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Przez mękę Twojego Syna dałeś zbawienie całemu światu, który odtąd może wychwalać Twoją wielkość. Na krzyżu dokonał się sąd nad światem i zajaśniała potęga Chrystusa ukrzyżowanego. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wolając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem, obecnym wśród nas biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem.
Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. O zmarłym Stanisławie, o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, świętym Michałem Archaniołem, świętym Antonim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wezwani zbawiennym nakazem i oświeceni pouczeniem Bożym, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, Krew naszego Pana który Jezusa Chrystusa, gładzisz który grzechy łączymy i będziemy przyjmować, świata, niech nam pomogą zmiłuj osiągnąć się życie nad wieczne. Panie Jezu Chryste, nami. niech przyjedzie Cię. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jużem dość pracował dla Ciebie, człowiek.
43 lata na tym nędznym świecie. Bóg nie oszczędził własnego Syna, lecz wydał Go za nas wszystkich. Z Nim wszystko nam darował. Jerozolimy, co o mnie pisano, to wszystko wykonam. Pójdę do Jerozolimy, co o mnie pisano, to wszystko wykonam. Już dobiega końca me pielgrzymowanie, już teraz zawieram moje nauczanie, już chcę sprawę zbawienia dokonać. Idźcie, uczni moi, wieczerzę gotować. Już chcę sprawę zbawienia dokonać. Idźcie, uczni moi, wieczerzę gotować. Jeszcze raz ja z wami pragnę spożyć Paschę, chleb przemienić w ciało i wino w krew własną, na pamiątkę mego umęczenia, ofiarę bezkrwawą złożę dla zbawienia, na pamiątkę mego umęczenia, ofiarę bezkrwawą złożę dla zbawienia. Gdzie się obrócić mam? Już mnie Judasz wydał, mój własny apostol. Wrogów na mnie zwołał. Pójdę Bogu w Ogrójcu się modlić, gdzie dla Cię, człowiecze, krwią się będę pocić. Pójdę Bogu w Ogrójcu się modlić, gdzie dla Cię, człowiecze, krwią się będę pocić. Krzyżu Chrystusa bądźże pochwalony, na wieczne czasy bądźże pozdrowiony, gdzie Bóg Król świata całego dokonał życia swojego, gdzie Bóg Król świata
Módlmy się. Posileni chlebem dającym zbawienie, prosimy Cię, miłosierny Boże, spraw, aby sakrament, który jest naszym pokarmem na ziemi, zapewnił nam udział w życiu wiecznym przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Дорогие браты і сёстры, сёння вечарам таксама святая імша з агульнаю навукаю. А гадзіне 15 наведаем хворых і будзе святая імша ў гародніках. Таксама ад гадзіны 16:30 будзем спавядаць, калі ласка, запрашаем скарыстаць сакраменту споведзі. Пасля вячэрняй святой імшы ксёндз біскуп запрашае на рэкалекцыйнае спатканне усіх удзельнікаў групы, рухаў рэлігійных, малітоўных супольнасцей. Пасля вечарняй імшы таксама сардэчна запрашаем. Заўтра раніцай і вечарам святой імшы з агульною навукаю. Пасля крыжовага шляха запрашаем моладзь і міністрантаў таксама на спатканне з ксяндзом біскупам. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem Twoim, Niech imię Pańskie będzie błogosławione. teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Nie zdejmę krzyża z mojej ściany za żadne skarby świata, bo na nim Jezus ukochany grzeszników z niebem brata. Nie zdejmę krzyża z mego serca, choćby mi umrzeć trzeba, choćby mi groził kat morderca, bo krzyż to klucz do nieba. Nie zdejmę krzyża z mego serca, choćby mi umrzeć trzeba, choćby mi groził kat morderca, bo krzyż to klucz do nieba. Aniel Pański zwiastował Panie